समस्त पशुपालक भाई और भौणी मानक नमस्कार। ग्रामीण पशुपालन यूट्यूब चैनल आउ एक वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो दर्शक बंधु, आज आम ये वीडियो रे आलोचना करबा कि छेलीर ओजन अल्प दिन में किपरि 2 गुणा बढ़ाइबा। आम जदि देखिबा गाँवली अंचल रे हमर छेली 2 वर्ष होला बेलू पाखापाखि 15 ରୁ 20 किलो भितर तार ओजन रहुची। ताकू आम केमिति 30 किलो पर्यंत 35 किलो पर्यंत नवा 2 वर्ष भितर। वर्षिकिया छेली आमर केमिति 15 ରୁ 20 किलो उपरे ओजन हम ताकू नहीं कि आम आज आलोचना करबा। आम कौन कौन एमती खाइबा पई दबा, को रूटीन फॉलो करबा, केतेबेले खाइबा पई दबा, को स्टेज रे छोट छुआ बेले ताकू कौन खाइबार देबार अछि, आ गर्भ समय कौन खाइबार देबार अछि, खासी को जदि बड़ शीघ्र करने चाहूँगी अधिक ओजन करने चाहूँ ताकू कौन खाइबा देबार अछि। तो यही सब जिनस आज आम ये वीडियो रे आलोचना करबा। बहुत दिन आम किसी वीडियो आनी नथिलु, किछटा माने घर समस्या थिला, तो से तो एबे पुणी आउ थे आम आपण नुआ नुआ वीडियो सब आनीचु। तो आज आम ये वीडियो आलोचना करबा कहीं बहुत सारा चाषी मेसेज आसीथिला कि सर आमर छेली बेसी भलसे बढ़ू ना जेकोसी ब्रीडर आनिक रखिले भी, तो आम कौन रूटीन फॉलो करूँ, कौन खाइबा देवु, आउ कौन मेडिसिन देवु। मेडिसिन द्वारा या मोटा करा जिबा कथा नुह, ठीक अच्छे। तो या आम खाद्य आम कौन कौन दे पारिबा, छेली बा खासी को कौन खाद्य देले से अल्प दिन में अधिक ओजन हे बड़ देखाଯିए। ताहले आमर कौन हम कि खासी जो मैंने बिक्री कर भल पैसा अल्प दिन में मिल पार। तो चलतु आगू बढ़िबा। तो दर्शक बंधु, फास्ट कथा आम जानी रखा दरकार को जिनस छेली को खाद्य दरकार, ठीक अच्छे। प्रथम हूँ दैनिक जीवन यापन पर शक्ति दरकार, जहाँकि खाद्य मिले। तो जदि आम चलाबुला करूँ कौन प्रकार जगह को जाऊँ तो आमको किछटा एनर्जी दरकार पड़ुछ, जहाँकि आमको खाद्य मिलता है। तो छेली मान क्षेत्र में भी ठीक से टाइप छेली हो जेकोसी पशु हो तार चलाबुला करने दैनिक जीवन यापन करने शक्ति दरकार। शक्ति ना से उठी पारनी, तो शक्ति दरकार जहाँकि खाद्य मिलता है। तो ये है प्रथम कारण जो आमको छेली को सठिक मात्रा में खाद्य देवार अच्छी। जदि देखिए जब पहाड़िया अंचल जो सब छेली मैंने अच्छा कोरापुट कंधमाल होगला कि जो आपंकर मरुभूमि अंचल जब किसी अच्छा जोटि कि माने बेसी जंगल फंगल किसी ना, तो सेठी अधिक चलाबुला करने पड़े, अधिक चलियापी पड़े खाद्य खोजापी। तो से जगह शक्ति अधिक दरकार था, तो से खाद्य बहुत अधिक होता है। जदि आम जंगल जगह देखिए जमी मयूरभंज एरिया जंगल बहुत सारा अच्छी, ये बेसी अन्वेषण करने पड़ो ना है, खाद्य बेसी टाइम खोजापी पड़ोनी। जंगल नहीं गले से खाद्य आराम से पाई जाती, जोटा कि कम शक्ति खर्चर खाद्य मिल जाए है। किंतु जदि आम देखा जो जगार बेसी पहाड़िया अंचल है, पहाड़िया अंचल कले से पाखे बेसी जंगल फंगल न घास न बेसी किसी न से जगार खाद्य खोजापी बेसी समय आउ शक्ति खर्च करने पड़ता है। तो से घर को फेरला पर किसी खाद्य देदेले, दाना पाना तैयारी करके देदेले कि घास जब चाष कर जो शक्तिर आवश्यकता अच्छी, जो खाद्यर आवश्यकता अच्छी से पूरा हो पार। द्वितीय है उत्पादन पाई आम छेली कहीं रखती, 3टा जिनस आम छेली रखती। खास करके जो आम छेलीर भेराइटी सब पढ़ी ब्रीड्र, तो से जानी छेली को मांसपाई, दुग्धपाई आउ लोमपाई व्यवहार कराए। ये सब जिन पाखर उत्पादन करा हुए। तो जदि आम खाद्य नदबा तो भल मांस ता देहरे बांधबनी। दुग्ध जो छेली मान दुग्ध उत्पादन पर व्यवहार कराऊँ से बेसी दुग्ध आम उत्पादन करें, लोम भी से भलसे आसबनी कहीं शरीर से खाद्य यदि जाऊना, तो यही सब जिन भलसे पाइपर ना। वंश वृद्धि पाए, तो तार वंश वृद्धि भी खाद्य दरकार। जदि आम चाहते कि तार भल ब्रीड्र जो छुआ आसू बा भल उत्तम गुण विशिष्ट छुआ तार हो, ताहले आमको ताको भल खाद्य देवाई पड़ो। खाद्य नदेले तार जो शरीर जी रिक्वायरमेंट अच्छी जी आवश्यकता अच्छी, तो सेटा जी पूरा न हो पार्टी, ताहले सी कौन हम छुआ देवार तार लेट हम, ता सहित छोट छुआ आसो, बेसी बड़ छुआ आसबनी है, छुआर माने कौन क्वालिटी से भल रही। ताद रहा सुस्थ सबल रहा निरोग रहा, ठीक अच्छे। छेली खाद्य क्यों पोषक तत्व सब रहा दरकार अच्छे है, गोटे हूँ पुष्टिसार जोटा को आम प्रोटीन बोली कहते है। तो से सब कौ जिन मिल पीडिया, मका, मका गुंड, आउ
ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ମାନେ ପିଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, କପା ପିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ସୋୟାବିନ୍ ପିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମକା କୁଣ୍ଡ, ମକା କୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଅବଶେଷ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଧାନର କୁଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗହମ କୁଟା ହେଇଗଲା, ଗହମର ଚୋକଡ଼ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫସଲମାନଙ୍କର ଚୋକଡ଼, ନଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଶ୍ୱେତସାରରେ ଯାଏ। ସ୍ନେହସାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ କି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାନା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ହାଲକା ତେଲ କିଛି ମିଶାନ୍ତି, ସୋରିଷ ତେଲ ଖାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ମିଶାନ୍ତି। ସୋରିଷ ତେଲ ଛେଳି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ, ତା ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଦରକାର ଥାଏ ସେଟା ବି ସେଥିରୁ ସିଏ ପାଇଯାଏ। ଧାତୁସାର ବା ଖଣିଜ ଲବଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମିନେରାଲ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ମିନେରାଲ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ ଯେଉଁ ମିଳେ ତାକୁ, ସେଇଟାକୁ ମିନେରାଲ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମିନେରାଲ୍ସ ନହେଲେ ଛେଳି ଶରୀରର ସେତେ ଭଲସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଇଏର କିଣିପାରିବେ। ଏଗ୍ରିମିନ୍ ଫୋର୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ତାର ବି ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳେ, ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, କେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ତାକୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଳ। ଜଳ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ କ'ଣ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ସେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିଛି ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆସିଥିବ, ଇଏ କରିଥିବ, ନାହିଁ। ଛେଳିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଛେଳିକୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି, ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସେଇ ପାଣି ତାକୁ ପିଆଇଦେବା। ତା ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି, କିମ୍ବା ତୋରାଣି ବି ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଛେଳିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ 4-5 ଜଣ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କ'ଣ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାର ଓଜନ ଭଲସେ ବଢ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଛେଳିର ଓଜନ ଯେତିକି ହେଲା, ତା ଶରୀର ଓଜନର 20% ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। 20% ମାନେ 20%। ଯଦି ଆମର ଛେଳିର ଓଜନ 40 କିଲୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ 20% କହିଲେ କେତେ, ପାଖାପାଖି 8 କେଜି ଓଜନର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ 2 ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର। ଯଦି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଛେଳି ଅଛି, ତାହେଲେ 4 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ 2 ଟାଇମ୍ ସାରା, ସକାଳ ସଞ୍ଜ ବା ଦିନ ସାରା ମିଶାଇକି ତାକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 20 କେଜିର ଛେଳିକୁ ଦରକାର, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କେମିତି କରୁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଛେଳିକୁ ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଜ ଚାରା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଚାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା, ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦାନା ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ତ 50% ପାଖାପାଖି ସବୁଜ ଚାରା। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ 4 କେଜି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 2 କେଜି ତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର। ଶୁଖିଲା ଚାରା ପାଖାପାଖି କେତେ ଦରକାର ତାକୁ, 1 କେଜିରୁ 1200 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ସେମିତି ତା ଓଜନର ଦେଖିକି 300ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କାହାକୁ, 20 କିଲୋଗ୍ରାମର ଛେଳିକୁ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି 10 କିଲୋ ଦାନା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ 10 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋ ତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର, ଆଉ ପାଖାପାଖି 2.5ରୁ 3 କିଲୋ ଭଳିଆ ତାକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦରକାର, ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ତାକୁ ଦାନା ଦେବେ। ଏତିକି ହେଲେ ତାର ଖାଦ୍ୟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବା ତାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହେଇଯିବ ଦିନ ସାରାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାର କ'ଣ ହେବ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଶରୀର ଓଜନର 3ରୁ 5% ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 4 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ଯେଉଁ 20 କିଲୋଗ୍ରାମର ଛେଳିକୁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ତା ଶରୀର ଓଜନର 3ରୁ 5% ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ। 20 କିଲୋର ଛେଳିର 3ରୁ 5% ଶରୀର ଓଜନ କେତେ ହେବ, ପାଖାପାଖି 600ରୁ 1 କିଲୋ ଭଳିଆ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର। 600 ଗ୍ରାମର 1 କେଜି ଭଳିଆ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ କିଛି କଞ୍ଚା ପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପାଣିଟା ବାହାର କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଦ ବାକି ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ବଳିବ,
ସେଟାକୁ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ, ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଡ୍ରାଇ ମ୍ୟାଟର ଇନଟେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଛେଳିକୁ ଡ୍ରାଇ ମ୍ୟାଟର ଇନଟେକ୍ ତା ଶରୀର ଓଜନର 3 ରୁ 5% ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ହେବ, ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରେଇ ଆଣିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା, ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛେଳି ଏପଟ ସେପଟ ମୁହଁ ମାରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ପଳେଇଗଲା ପରେ ସବୁଜ ଜିନିଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ ଆଉ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ସବୁଜ ଚାରା ଦେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଛେଳିର ଗ୍ରୋଥ୍ ସେତେ ଭଲସେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଚାରା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶୁଖିଲା ଚାରା ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନାରେ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଛେଳିର ପେଟ ପୁରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ତା ସହିତ ତାର କ'ଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ବା ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର ଥାଏ ତାକୁ, ସେଇଟା ବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରକାର ଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଜ ଚାରା 50%, ଶୁଖିଲା ଚାରା 30% ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା 20% ରଖିଥାଉ ଛେଳିକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଗର୍ଭ ଥିବା ଛୁଆ ଆଉ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ଛେଳି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ମ୍ୟାଟର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ଡ୍ରାଏ ମ୍ୟାଟର ପାଖାପାଖି 5% ତାକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଂସ ପାଇଁ ଯଦି ଛେଳି ପାଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 3% ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ତା ଶରୀର ଓଜନର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଥିବା ଛେଳି ଆଉ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ଛେଳି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଡ୍ରାଏ ମ୍ୟାଟର 5% ଦରକାର ପଡ଼େ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଗର୍ଭ ଥିବା ଛେଳିର ଆମେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ବୋଲି ଭାବିବା, ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ 2ଟା ଛେଳି ଭାବିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, କାହିଁକିନା ତା ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବା ତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବେ ଗର୍ଭ ଥିବା ଟାଇମରେ ଛେଳି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଟାଇମରେ ଛେଳି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାର କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଆସେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି କି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଛେଳି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ସେତେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ହଉ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଭ ଥିବା ସମୟରେ ଛେଳିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଅଛି, ଛେଳିର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ 5 ମାସ, ତ 5 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷୀରର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ଟାଇମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଛେଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛେଳି 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର କମିଯାଏ, 2ଟା ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଷୀର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅମୁଲ, ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ କିମ୍ବା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଯେଉଁ ଗର୍ଭର ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ 5 ମାସ ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ତାକୁ 2-3 ମାସ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭଲସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ, ତାର କ୍ଷୀର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା ଛୁଆକୁ ସେ ଭଲସେ ଖୁଆଇ ପାରିବ ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଛେଳିକୁ ଦୈନିକ କ'ଣ 4 ରୁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିରୁ 2 ରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର, ଆଉ 1 ରୁ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦରକାର, ଆଉ 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ତାକୁ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନାକୁ ସବୁବେଳେ 2 ଭାଗ କରିଦେବେ, ସକାଳେ ଭାଗେ ଦେବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗେ ଦେବେ। ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 200 ଗ୍ରାମ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ, ସକାଳେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେବେ। କେମିତି? ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁହାଳୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଛେଳିକୁ ଏଇ ଦାନା ଖୋଇଦେବେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ଛେଳି, ଗୋଠରୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଫେରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ବାଦ ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନା ବଳକା ଯେଉଁ ଅଧା ଦାନାଟା ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ହେଲା। ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜରେ କେଉଁ ଛେଳିକୁ କେତେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା ହେଲା। 0 ରୁ 5 ଦିନ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଛେଳି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଠୁ ନେଇକି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛୁଆକୁ ତା ମାଆର କଷ କ୍ଷୀର ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ଖୁଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ମାଆ ଆଉ ଛୁଆକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଛୁଆର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ତା ମାଆ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ, ତାର ପେଟ ପୁରିବା ଯାଏ ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ 300 ରୁ 500 ml ବା 500 ମିଲିଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ପିଇବ। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ ଛୁଆ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, ସେତେ ଭଲସେ ପିଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ପିଇ ଦେଇପାରିବେ,
ତା ବାଦରେ ନହେଲେ ଏମିତି ଛେଳି ଛୁଆ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ମା ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପିଇବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗର୍ଭ ଛେଳି ଆଉ ଛେଳି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦେଇଛି ତାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଗୋଠରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗର୍ଭ ଅଛି ଛେଳିର ତ ଗୋଠରେ ଛାଡ଼ିଲେ ମାରପିଟ ହେଇକି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆ ଦେଇଛି ବା କ୍ଷୀର ଖୁଉଛି ତା ଛୁଆକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମା ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଛୁଆ ସେତେ ବେଶୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। 6ରୁ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର, ମାନେ ସେ ତା ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତାର ବେଶୀ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ବାହାରି ନଥାଏ, ତ ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। 6ରୁ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 300 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଉ 300ରୁ 500 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। 2 ମାସ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ, ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ମାସ ପଳେଇଲା 6ରୁ 330 ଦିନ ଭିତରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ତାକୁ 400 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ 20ରୁ 30 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ବା ହାଲକା ରାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ତୋରାଣୀ ଯଦି ଅଛି ତୋରାଣୀରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ପାଣି ଆମେ ତାକୁ 300ରୁ 500 ମିଲିଲିଟର ଦେବା। 3 ମାସ ବୟସରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 500 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ତାକୁ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଜ ଚାରା ସେ 3 ମାସ ପାଖାପାଖିରୁ 2 ମାସରେ ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଘାସ ହେଲା ଇଏ ହେଲା। ତ ସବୁଜ ଚାରା ନିହାତି 200ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଆଉ 50ରୁ 80 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦରକାର। 300ରୁ 500 ମିଲିଲିଟର ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର। 4 ମାସ ବୟସରେ ବି ସେମିତି, 4 ମାସ ବୟସରେ ତାର କ୍ଷୀର ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଚାରା ତାକୁ 100 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଜ ଚାରା ତାକୁ 450 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର 100 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। 300ରୁ 500 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। 5ରୁ 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଚାରା ପାଖାପାଖି 150 ଗ୍ରାମ ଦରକାର। 600ରୁ 800 ଗ୍ରାମର ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର। ତା ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ଆଉ 300ରୁ 500 ମିଲିଲିଟର ପାଣି। 7ରୁ 12 ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା, 6 ମାସରୁ ନେଇକି 7 ମାସରୁ ନେଇକି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 8ରୁ 12 କିଲୋ ଓଜନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତାହେଲେ 250 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଚାରା, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଚାରା ଆଉ 150 ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ 600ରୁ 700 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ସେତିକି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଛେଳି ଥିବେ ଯାହାର ଓଜନ 12ରୁ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବ, ତାକୁ 300 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଚାରା, 2ରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଚାରା ଆଉ 200 ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା, 4 ଲିଟର ପାଣି ତାକୁ ଦରକାର। ସବୁଜ ଚାରା ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି। ସେମିତି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା 31ରୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଛେଳି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେବ, 800 ଗ୍ରାମର କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦରକାର, 2ରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର ଆଉ 200 ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାର ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି କମ୍ଟା। ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମର ଶୁଖିଲା ଚାରା, 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଚାରା, ଘାସ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ହେଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁଜ ଚାରାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ 250 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା, 5 ଲିଟର ପାଣି ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଛୁଆ ଦେଇଥିବା ଛେଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦରକାର। ଛୁଆ ଦେଇଥିବା ଛେଳିକୁ 6 କିଲୋଗ୍ରାମର ସବୁଜ ଚାରା ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବ୍ରିଡର ବୋଦା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋଦା ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଫାର୍ମରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ 600ରୁ 700 ଗ୍ରାମର ଶୁଖିଲା ଚାରା ଦରକାର। ଆଉ 4 କିଲୋଗ୍ରାମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଯେଉଁ ସବୁଜ ଚାରା, 250 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ 5 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ଥାଏ। ପାଣି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ସିଏ ତାକୁ ତା ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାର ଖାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଛେଳିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଲୁଣ ରଖିଦେଲେ ସେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏପଟେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାର ଠିପି ଉପରଟା କଣା କରିଦେଇଥିବେ, ତ ସେଥିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସେ ପାଣିରେ। ଛେଳି ଯେଉଁଠି ଘାସ ଖାଉଥିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ତ କ'ଣ ହେବ, ଛେଳି ସେ ଘାସକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଖାଇଯିବ, ସେ ଜାଗା ପୁରା ସଫା କରିଯିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶିଗଲେ ଛେଳିର ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହଟା ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତ ଶୁଖିଲା ଚାରା କୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ସବୁଜ ଚାରା କୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବା। ଶୁଖିଲା ଚାରାରେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାରାର ଅବଶେଷ ହେଲା, ଯେମିତିକି ବାଜରା ହେଇଗଲା, ମକା ହେଇଗଲା, ଧାନ ହେଇଗଲା, ଗହମ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁର ଯେଉଁ ନଡ଼ା ବା କୁଣ୍ଡା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାରାର ଅବଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଶୁଖିଲା ଚାରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାରାର ଅବଶେଷ ଯେମିତିକି ରୁମ୍ହା ହେଇଗଲା, ହରଡ଼ ହେଇଗଲା, କୋଳଥ, ମୁଗ, ଚଣା, ଗୁଆଁର, ଏଇସବୁର ଗଛର ଯେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ୟାର ଚୋପା ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ଚାରାରେ ଯାଉଛି। ତୈଳ ଜାତୀୟ ଚାରାର ଅବଶେଷ ଯେମିତି ବାଦାମ ହେଇଗଲା, କପା ଗଛ ହେଇଗଲା, ରାଶି ଗଛ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଗଛର ଅବଶେଷ ତ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଚାରା ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା। ସବୁଜ ଚାରା କହିଲେ ଗଛର ପତ୍ର, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ବରପତ୍ର, ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ, ଶାଳ, ମହାଲିମ୍ବ, ସୋବାବୁଲ, ଗ୍ଲାରିସିଡ଼ିଆ, ତେନ୍ତୁଳି, ଅଗସ୍ତି, ଏଇସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବା। ଗ୍ଲାରିସିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଅଗସ୍ତି ଗଛ ହେଇଗଲା, ମହାଲିମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଏସବୁଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ 2ଟାରୁ 3ଟା ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8-10ଟି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ତ 2-3ଟି ଗଛ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିର ସବୁଜ ଚାରା ତାକୁ ଭେରାଇଟି ଚାରା ମିଳିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ସବୁଜ ଚାରାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଘାସ ଅଛି, ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଶିମ୍ବ, ରୁମ୍ହା, ଏଇସବୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ୟାକୁ ବି ଆପଣ ସବୁଜ ଚାରା ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଘାସ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଘାସ, ନାପିୟର ଘାସ, ଦଶରଥ ଘାସ, ରେଡ୍ ସୁଡାନ ଘାସ, COFS ଘାସ, ଆଉ ଆଲଫା ଘାସ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାତୀ ଘାସ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସେସବୁ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ନାପିୟର ଘାସ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ତାର ଚାରା ଲଗାଇବେ। ମୁଁ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନାପିୟର ଘାସ ଉପରେ କରିବୁ, କେମିତି ଲଗାଇବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି, ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ନାପିୟର ଘାସ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ 1 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ନାପିୟର ଗଛ କିଛିଟା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ କାଟିକି ଶୁଖେଇକି ବି ରଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। କିମ୍ବା ତାକୁ ସାଇଲେଜ ବନେଇକି ବି ରଖିପାରିବେ ବା ତାର ଆଚାର ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଖାଇଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ବଢ଼ିବେ। ନାପିୟର ଘାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଘାସ ମିଳିବ ସେଠୁ। ତ ନାପିୟର ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଘାସ ଚାଷ ହେଉଛି। ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା କେମିତି ତିଆରି କରିବେ? କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କେଉଁ ଦାନା ବା କେତେ ଦାନା ଆମେ ତାକୁ ଦେବା କଥା? ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ଛେଳି ଛୁଆ, ତା ଦାନାରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ଛେଳିର ସେଇ ଉପାଦାନ ସବୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଖାସି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 6 ମାସରୁ ଆମେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କି ଖାସିକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ତାର ଦାନାରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମିଶିକି ରହିବ। ଗର୍ଭ ଥିବା ଛେଳି ତାର ସେମିତି କେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମିଶିକି ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଡାଲି ଚୋପା ବା ମୁଗ ଚୁନି ହେଇଗଲା, କୋଳଥ ଚୁନି ହେଇଗଲା, ବିରି ଚୋପା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚଣା ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଚୋପା ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଛୁଆ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଡାଲି ଚୋପା ଆପଣ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ନେବେ, ମକା ଗୁଣ୍ଡ 22 କିଲୋଗ୍ରାମ ନେବେ, ପିଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ନେବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପିଡ଼ିଆ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ। ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଭଲ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବି ଆସେ, ଦାମୀ ବହୁତ, ତ ଲୋକମାନେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଛି, ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଆଉ ପିଡ଼ିଆକୁ ସବୁବେଳେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଫିମ୍ପି ଯେମିତି ନ ଲାଗିଥାଏ। ଫିମ୍ପି ଲାଗିଲେ ଛେଳିକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚୋକଡ଼ ଆପଣ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା, ଗହମ ଚୋକଡ଼ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚୋକଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ଚୋକଡ଼ ଆପଣ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିବେ। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସ 2.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେବେ, ଆଉ ଲୁଣ 500 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଲୁଣ 1 କେଜି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆ ପାଇଁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ଛେଳି ପାଇଁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଡାଲି ଚୋପା କେତେ ଦେବେ, ମକା ଗୁଣ୍ଡ କେତେ ଦେବେ, ପିଡ଼ିଆ କେତେ ଦେବେ, ଖାସିକୁ ସେମିତି, ଆଉ ଗର୍ଭ ଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବି। ଖାସି ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ, ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ବିଧିରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।
ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା। ତ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଅଛି, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଆମେ ସକାଳେ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳୁ ଆମେ ଛେଳିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ଗୁଡ଼ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି କିମ୍ବା ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା। ପାଣି ବେଶୀ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ଛେଳିକୁ ଅସୁବିଧା, ତା ଶରୀର କ୍ଷତି କରିବ। ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଜିଭ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ବେଶୀ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଦୈନିକ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଚରିବା ପାଇଁ ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ଟା ସେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଚରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସବୁଜ ଚାରା ନିଜ ପାଖରେ ଘରେ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସବୁଜ ଚାରା ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ନହେଲେ ଛେଳିକୁ ବେଶୀ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଛେଳି ଅଛି କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି ଅଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଆସିଯିବେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାହାରକୁ। ଗଲା, ଛେଳି ଗୋଠକୁ ଫେରିଲା ପରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଠରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ, ଗୋଠରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ଯେଉଁଟା ବଳକା ଅଧା ଭାଗ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଭାଗେ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଭାଗଟାକୁ, ସେ ଅଧା ଭାଗଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧା ପାଣି କିମ୍ବା ତୋରାଣୀରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଲୁଣ ଛେଳିକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଲା। ତ ଲୁଣ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣି ତୋରାଣୀ ପିଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତାର ଯଦି ପେଟ ପୁରି ନଥିବ ବାହାରେ ଚରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କ'ଣ ହେବ, ୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ପେଟ ବି ପୁରିଯିବ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରକାର ଥିଲା ସେଟା ବି ପୁରା ହେଇଯିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଖାସିକୁ କିପରି ମୋଟା କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମେ ଖାସି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଖାଲି କଞ୍ଚା ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଘାସ ଖୁଆଇଲେ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଶୁଷ୍କ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ତ ଛେଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବେଶୀ କଞ୍ଚା ଘାସ ଖାଉଛି ତ ସେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ନହେଲେ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ତାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଖାସ୍ କରି ଦେଖିବେ ଛେଳି ବହୁତ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେଉଁ ପତ୍ର ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିକି ଥାଏ, ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛେଳିକୁ ଆମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଥାଉ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାସିକୁ ଆମେ କେମିତି ମୋଟା କରିବାର ଅଛି। ତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଉ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ତାର ଶରୀରର ଓଜନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ତାକୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବେ। ଆଉ ସମାନ ମାନେ ଗୋଟେ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ନେଇକି ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ଫେନବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର 3 ମାସ ପରେ ପାଇପାରାଜିନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ହିସାବରେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିକୁ ପିତା ଅଂଶ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାର କ'ଣ, ଶରୀରରେ କୃମିକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପିତା ଅଂଶ ଯଦି ସେ ଖାଉଛି, ତ ସେଟା ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ଛେଳିକୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ମିଶାଇକି ଦେଇପାରିବେ। ଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ ତାକୁ 7 ଥର ଲିଭର ଟନିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଲିଭର ଟନିକ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଛି ହେଲା, ତ ଆପଣ ସେଟା ବି ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ। ଲିଭର ଟନିକ୍ଟା ଦେଲେ କ'ଣ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ ଭୋକ ବି ବଢ଼ାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଛେଳିର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ ହଜମ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଖାସିକୁ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନା ଦେବା। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ତାର ଶରୀରର ଓଜନ ହିସାବରେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ସେ ହଜମ କରିଦେଉଛି, ତାର ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୋଟା କେମିତି ହେବ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ମୋଟା ହେବ। ତା ଶରୀରର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ସିଏ ମୋଟା ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଦାନା ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦାନା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଜମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦାନା ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦାନାରେ ଏନଜାଇମ୍ ମିଶାଇକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦାନାରେ 10 ଗ୍ରାମ ଏନଜାଇମ୍, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
डाइजेस्टिव एंजाइम जदि दौरान 10 किलोग्राम 10 ग्राम ताहले छेली जो खाद्य खाइब सेटा शीघ्र हजम हो ताकू आउ बेसी टेंशन नेबा पड़िबो नाही खाद्य बदहजमीर कौन शिकार सी हेबो नाही। आ गोटे कथा जदि खाद्य अधिक दौरान छेली जदि अहरह खाऊँची ताहले ताकू पाकुली करने समय बेसी मिल ना और जब से पाकुली न कर पारुची ताहले ताकर खाद्य हजम हम ना तार देह खराब हो है तो खाद्य हजम होगापाई ये जो आमर कौन दाना जोटे से किसी एंजाइम आम मिसई दी था आउ छेली को दिन सारा खायापी देवार ना ताकू तार किछटा समय अच्छे से समय खायापी दिंतु है ताकू जमी कहली सकाल थे खायापी दिंतु कि समय बांधिदेला चरैया नियंतु 4 ରୁ 5 घंटा चरिकी आसला घरे पुणी थे खाद्य दे दिंतु खाद्य दे देकी छाड़ी दिंतु तार सी रेस्ट नब घरे तापर संध्या आप गुहाल भितर भर्ती करदे है तो यही टाइप खाद्य देवार अच्छे आउ तापर कौन खासी को मोटा करने अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य देवार अच्छे है किंबा ता खाद्य प्रोटीन मात्रा बढ़ेबार अच्छे प्रोटीन अधिक हेले ही से मोटा हम ना मोटा हो पार ना आउ ता सहित कौन जी ठंडा दिन में आपंकर छेली जदि अच्छी ताकू बाजरा खुद बाजरार खुद माने बाजराटा सेमती गोटा गोटा देवार ना बाजरा को कुटी देवे कुटी देकी खुद आकार करके देवे खंड खंड करके देवे तार अटा भी देवे ना कहीं अटाटा छेली पेट को गले से जमी जाए शीघ्र हजम हुए जोटा कि बेसी असुविधा करे तो से पूरा गुंड बाजरा देवार ना कि पूरा गोटा बाजरा देवार ना ताकू खुद टाइप करके देवार अच्छे जदि आप ढिंकी अच्छी तो कुटी देवे कि हेमदस्ता अच्छे हेमदस्तार कुटी देवे कुटी से टाइप करके देवे खुद आकार करके जमी चाउल खुद आप रोचे से बाजरार खुद करके खायापी देवे जदि आपको बाजरा के पाखापाखि 40-45 टका किलो मिल जाऊँगी मार्केट में आप बाजरा भी दे पारे। अच्छा जदि खासी को मोटा करार अच्छे ताहले आम तार दाना कौन कौन जिन सब रखार अच्छे कौ जिन मिसेबार अच्छे तो ये देखो 10 किलोग्राम खाद्य प्रस्तुति आम तार उपकरण सब बतई दीचु केमती तैयारी करेंगे ना पीडिया 30 भाग रहीबार अच्छे अर्थात 10 किलोग्राम खाद्य जब तैयारी करुँच से 3 किलोग्राम पीडिया बादाम पीडिया रही बहुत भल बादाम पीडिया अधिक प्रोटीन थाए मक्का गुंड 40 भाग माने 4 किलो मक्का गुंड ताकू दरकार कुंडा 15 भाग माने 1.5 किलोग्राम बा 1 किलो 500 ग्राम ताकू कुंडा दरकार डाली चोपा 15 भाग माने 1.5 किलोग्राम डालीर चोपा दरकार ये हो गला आपंकर 10 किलो दाना ता सहित आम कौन करवा 10 किलो दाना रे मिनरल मिक्सचर 2 भाग मिसेबा माने 200 ग्राम 10 किलोग्राम रे 200 ग्राम आम मिनरल मिक्सचर मिसेबा लुण 100 ग्राम दबा आउ जमी कहले डाइजेस्टिव एंजाइम 10 ग्राम दबा ये जो एंजाइम टाको अलग रखिए है दाना तैयारी कर सारे दाना पात्र आप दाना पकईले ता सहित एंजाइमटा से मिसेबे दाना तो आप तैयारी कर एंजाइम को मिसई देकी रखिए ना खाइबापी जो दाना दौरान से एंजाइम को देवे आपंकर मन करूँ 10टी छेली अच्छी आपड़ 10 किलो दाना तैयारी कर 10 दिन देवाई तो आप जब दाना तैयारी करने समय डाइजेस्टिव एंजाइम को मिसेदेले तो सेटा खराब हो तो यदि आप कौन करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम को सब दाना जो आप खाइबापी दौरान से मिसेबे आप जानते धरतु मत 10 किलो दाना मोर ए सांगे सांगे छेली मैंने खाईजे तो गोटे माने समय सकाळ बेला आप दौरान सकाळ बेला धरतु आप 10 किलो दाना सब छेली मिसिकी खाऊँ तो सही टाइम कौन करेंगे 10 किलो दाना आगे देदेले दाना दे सारापर से एंजाइम को मिसेबे एमती नहीं कि आप गला काली खाद्य तैयारी कर एंजाइम को मिसेकी रखी देते से खाद्य सेमती करेंगे ना सेमती खाद्य खराब हो जाए किसी किसी लोक मीठा सोढ़ा भी तैयारी माने से खाद्य दे था मीठा सोढ़ा को भी सेमती करार अच्छे कि खाद्य देवा समय आम से सोढ़ाटा को मिसेबा खाद्य तैयारी करने समय मिसेकी रखा ना है आ मीठा सोढ़ा को कौन करा जाए 2 दिन रे थरे दि जाए आ प्रति छेली को 5 ग्राम हिसाब से दि जाए जदि आपंकर 10टी छेली अच्छी ताले आपंकर कौन 50 ग्राम मीठा सोढ़ा दरकार पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने एत भलसे सब वीडियो को देखुं तो मुझे किसी दिन है चैनल तो वीडियो अपलोड करूँ तो किछटा माने कौन समस्या थिला तो ये किंतु आम पुणी आउे रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ तो जदि आप भर कहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग पे इच्छुक अच्छा तो आमर यही मासर शेष आड़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो तो आपण मैंने यही नंबर में मतलब मेसेज करेंगे मेसेज करें आम आपको सांगे सांगे से
ମାନେ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିନେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।